that to solve that MCQ. So read that MCQ. Self and ... are different in nature, materiality, needs, and activities. The options are trust, body, belief, none. What is the answer? Self and ... are different in nature, materiality, needs, and activities. Body. Absolutely correct. Self means I. I and self are nothing but same thing. I think somebody might be pronounced like that, I. But the self and the body means I and body are different in nature. Materiality, needs, activity म्हणजे त्या बॉडीची आणि आयची नीड वेगळी आहे, ऍक्टिव्हिटीज वेगळी आहे. सो दॅट करेक्ट आन्सर इज व्हॉट? इट्स अ बॉडी. ओके. Sukh and ... both are needed and can't be replaced each other. One is a self, body, suvidha, and belief. सुविधा. सुविधा. Suvidha. Sukh. नाही खरं इथं लाल झालंय. Yash Kalwar. Sukh, we call it a happiness which is related to I, and suvidha we call it a physical facilities. Means happiness and physical facilities both are needed and can't be replaced to each other. So that our correct answer is option C, suvidha. Okay. In value education, Sanyam means self-regulation, health, happiness, and prosperity. What is the answer? Self-regulation. Self-regulation. Can anybody give me that? What is the definition of a Sanyam? Sanyam means what? What you know about the Sanyam? Patience. Patience. ओके. म्हणजे तुम्ही त्या शब्दाशी अर्थ घेतला, संयम म्हणजे पेशन्स. अरे आपण UHV विषयमध्ये संयम आणि स्वास्थ्य ह्या दोन टर्मिनॉलॉजी शिकलो. त्यापैकी संयम म्हणजे काय? हॅपीनेस. हा? हॅपीनेस. अरे बाप रे. मला वाटतं मला स्लाइड्स दाखवावे लागते. संयम म्हणजे काय? मला सांगा पहिल्यांदा बरं का. हे तुम्ही बघू नका, पण पहिल्यांदा हे स्लाइड्स आपण घेतल्यात ना, त्यासाठी मी कन्फर्म केलं. हार्मोनी इन अ बॉडी, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेल टू नर्चर, टू प्रोटेक्ट, टू राईट युटिलायझेशन ऑफ अ बॉडी. झालंय हे? येस और नो? Yes, sir. Yes, sir. येस सर. मग संयम म्हणजे हॅपीनेस सारखा आन्सर मला म्हणजे येत आहे. याच्या दृष्टिकोनातून मला थोडंसं कन्फ्युजन झालं की मी ते घेतलोय का नाही ते. द संयम, द मीनिंग ऑफ द संयम इज द फिलिंग ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आय टू नर्चर, टू प्रोटेक्ट अँड टू राईट युटिलायझेशन ऑफ अ बॉडी. दॅट फिलिंग वी कॉल इट्स अ संयम. बरोबर आहे. द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आय, ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाची आहे? आयची आहे. टू प्रोटेक्ट, टू नर्चर and the right utilization of a body. That feeling is known as a Sanyam, and this is the that Hindi word, but in that English we call it a self-regulation. Get it my point? So the Sanyam in value education, Sanyam means the value self-regulation. This is the correct answer is there. Get it my point? Sadupyog of a body means ... of the body, self-regulation, care, happiness, right utilization. What is the answer? Right. Right utilization. Right utilization. Correct. पुन्हा एकदा सांगतो.
की आईची रिस्पॉन्सिबिलिटी काय आहे, तर त्या 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे पोसणे, त्याला आपण म्हणतो नर्चरिंग. दुसरी गोष्ट म्हणजे संरक्षण करणे, ज्याला म्हणतो आपण प्रोटेक्ट. आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे सदुपयोग, ज्याला आपण म्हणतो राईट युटिलायझेशन. दीज आर द 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आय. आणि त्याला काय म्हणणार आहे आपण, संयम. मग आपण स्वास्थ्य कशाला म्हणा, आता या MCQचा जर आन्सर बघितलं, सदुपयोग ऑफ अ बॉडी, इट मीन्स दॅट द राईट युटिलायझेशन. दॅट इज द करेक्ट आन्सर. सदुपयोग मीन्स द राईट युटिलायझेशन. आता त्याच्या पुढे जाऊन स्वास्थ्य कशाला म्हणणार आहे आपण? कॅन एनीबडी टेल मी? स्वास्थ्य, व्हॉट इज मीन बाय स्वास्थ्य? I think no one. Health. Swasthya means health. Correct. We call it health. But what is the definition of swasth? It is the state of a body where each part of a body will perform its expected function. That is called as a swasth. आपण म्हणतो की नॉर्मली की बाबा मला स्वास्थ्य लागलं म्हणजे माझी हेल्थ चांगली आहे. कधी म्हणणार आहे? ज्यावेळेस आपले सगळे बॉडीचे जे काही पार्ट असतील ते पार्ट त्यांचं फंक्शन हे व्यवस्थित कंप्लीट करत असतील, त्यावेळेस आपण म्हणणार आहे इट्स स्वास्थ्य. गेट इट माय पॉइंट? सो द स्वास्थ्य इज नथिंग बट इट इज द स्टेट ऑफ अ बॉडी वेअर every part of a body will perform its expected function. That is called as a swasth. The knowing means having the assumption, right understanding, right feeling, and the none. Right understanding. Absolutely correct. The knowing, we call it the right understanding. म्हणजे प्रत्येक गोष्टीमधली, प्रत्येक एंटिटी मधली जर आपल्याला खरंच त्याच्यातली जर चांगली गोष्ट जर ओळखायची असेल किंवा ते काय आहे ते ओळखायचं असेल, तर आपल्याला मध्ये काय असणं गरजेचं आहे? इट्स राईट अंडरस्टँडिंग. ओके. Each human being is a coexistence of ... and ... self and I, body and body, self and body, and none. Self and body. Self and body. and body. Self and body. Option C is correct. Self and body. I Body. and self लाच आपण काय म्हणू शकतो? I म्हणू शकतो. I and body. That is option correct. ... is the feeling of responsibility for nurturing, protecting and right utilization. आत्ताच बघितलं बघा. ... is the feeling of responsibility for nurturing, protecting and right utilizing of the body. काय म्हणू शकतो आपण याला? संयम. Absolutely correct. संयम. स्वास्थ्य, संयम, prosperity, none. So what is the correct answer? Option B is the correct answer. We call it Sayam. Okay. Where there is a harmony among the part of a body. आता हे पण डिस्कस झालं बघा आताच. Where there is a harmony among the part of the body is known as Swasth, Sayam, prosperity, none. Swasth. Absolutely correct. When we say that our all body parts will perform its expected function, it means that there is a harmony in between all. Get it my point? ज्यावेळेस आपण म्हणतो की आपल्या बॉडीचे सर्व पार्ट्स हे त्यांचं काम व्यवस्थितरित्या कंप्लीट करतायत, याचाच अर्थ आय मध्ये आणि त्या सर्व बॉडीच्या पार्ट्स मध्ये हार्मोनी असल्याशिवाय प्रत्येक बॉडी पार्ट हे त्यांचं काम व्यवस्थित कंप्लीट करत नाहीत. सो दॅट्स वाय वी से दॅट व्हेन देयर इज अ हार्मोनी among the part of the body, we known as it's a swasth. We can call it a health also. Okay, please try to remember these things. The system of a body works in a ... way: happy, self-organized, random, independent. The system of a body works in a ... way. Self-organized. Self-organized. Absolutely correct. Because our health, our body is a self-organized, so that this system
of this body, it will always work on the self-organized way. The self is a dot dot in a nature, while body is dot dot in a nature. Unconsciousness, physiochemical. Consciousness, physiochemical. None. What is the answer? The self is nothing but the consciousness, conscious in nature, and the body is the physiochemical. ज्याला आपण म्हणतो की the body is a materialistic body. Am I right? So it is the physiochemical body is there, but the self is a conscious. ज्याला आपण म्हणतो शुद्धता. Get it, my point? So the answer is option B, conscious and physiochemical. Okay. The activity of desire, thought, and expecting together is called as body, health, imagination, future. Imagination. Imagination. Absolutely correct. Because our imagination comes from these three things: the desire, thought, and expecting together, or expectation. So that activity of desire, thought, and expectation together, we call it a imagination. Now, can anybody give me the answer for my next question? The possible sources of imaginations. Can anybody give me that answer? Possible sources of imagination? One is a preconditioning. Second, we call it a sensation. And the third, we call it a natural acceptance. Is this part is over? Yes, sir. Yes, Okay. sir. So these are the three possible sources of imagination. One is a preconditioning, that is always wrong. Second one is a sensation, which is maybe or may not be wrong, but the imagination based on the natural acceptance is always correct. So our imagination is always based on the natural acceptance. Okay, so based on that, I remember the things here. Imagination is dot dot with the time. Continuous, discontinuous, random, different. Continuous. Absolutely correct. As I said that, our imagination means what? The combination of these three things: desire, thought, and expectation. मग हे आपल्या माइंड मध्ये कधी स्टॉप झालेत का? डिझायर कधी स्टॉप झाले का? थॉट्स कधी स्टॉप झाले का? एक्सपेक्टेशन कधी स्टॉप झाले का? नाही. आणि याच्यापासून जे बनतंय ते इमॅजिनेशन बनतंय. मग जर ते कधी टाइम टू टाइम, आता मला वाटतंय की मला काहीतरी स्वीट खायला पाहिजे, माझी इच्छा झाली, त्याच्यानुसार माझे विचार झाले. थोड्या वेळानं मला काहीतरी स्पायसी खावं असं वाटेल, बरोबर आहे. म्हणजे ते that our imagination, our thought, our desire is always continuous with time. It will be never stop. So that correct answer is continuous. A option is correct. When we assume something about on the prevailing notions is called, आता बघा, आताच मी डिस्कस केलं. आता हे प्रिव्हेलिंग नोशन्स म्हणजे काय की प्रचलित कल्पना. प्रिव्हेलिंग नोशन्स म्हणजे काय? प्रचलित कल्पना. म्हणजे काय? एक एक्झाम्पल देऊन सांगतो की मांजर आडवी गेली की ती अशुभ मानणं, बरोबर आहे. आणि त्याच्यामुळं आपले थॉट्स तसे चालू होतात की आता माझं जे काम आहे ते होणारच नाहीये, बरोबर आहे. मांजर आडवी गेली की आपण जनरली म्हणतो की काहीतरी अशुभ होत आहे, किंवा आपण ज्या कामासाठी निघालेलो आहे ते काम होणार नाही. मला वाटतं पुन्हा अजून एक प्रचलित कल्पना आहे की आपल्याला घुबड जर एखाद्या दिवशी दिसलं तर ते काहीतरी अशुभ घटनाचं एक कारण आहे असं आपण म्हणतो, बरोबर आहे. मग वेन our assumption is based on such types of notions, then what we call it's knowing, it's a preconditioning, it's a sensation, and it's a natural acceptance. Preconditioning. Absolutely correct. It's a preconditioning. Preconditioning means our assumption is without knowing. Our assumption is without knowing. त्याला काय म्हणणार होत आपण? प्रीकंडिशनिंग. आता जसं मी म्हणलं की मांजर आडवी गेली
खरं काय कारण आहे ते आपण कधी कुणीतरी त्याचा शोध घ्यायचा प्रयत्न केलेला आहे का? नाही. खरंच आपली गोष्ट खरंच ती गोष्ट अशुभ आहे का? नाही. तिला मांजरीला जायचं होतं, त्यावेळेस ती गेली, आपण तिला बघितलं, एवढीच साधारण गोष्ट आहे. पण आपल्या मनामध्ये जे इमॅजिनेशन चालू होतं ते आपल्या आई वडिलांनी किंवा आजी आजोबांनी कुठल्या तरी मोठ्या व्यक्तीने आपल्याला लहानपणी सांगितलेलं असतं की मांजर आडवी गेली काम होत नाही. लक्षात येत आहे? त्याच्यामुळं त्याच्या बेसिसवरती आपलं इमॅजिनेशन चालू होतं, परंतु त्या गोष्टीला खरं काय कारण आहे का हे आपण कोणीही चेक केलेलं नाहीये. पण आपलं इमॅजिनेशन मात्र चालू होतं की मांजर आडवी गेली की ते अशुभ आहे. याला म्हणलं गेलेलं आहे प्री कंडिशनिंग. कारण आपण त्याचं खरं कारण माहीत होण्याच्या अगोदरच ते अज्युम करायला चालू केलं. It's a wrong thing. That's why we always say that if our imagination is based on the preconditioning, it's always wrong. म्हणजे आपण भरपूर वेळेस आपल्याला म्हणजे आपल्या फॅमिलीमधूनच अशा गोष्टी ऐकायला मिळतात की मांजर आडवी गेले की आपलं काम अशुभ आहे. 3 माणसांना कुठंतरी घराच्या बाहेर एकदम पडलं की काम होत नाही. त्याच्यानंतर घुबड दिसलं की आपलं काम होत नाही. त्याच्यानंतर कोणीतरी बाहेर जाताना हटकलं तर आपल्याला काम होत नाही. ह्या एक प्रचलित कल्पना आहेत, प्रिव्हेलिंग नोशन्स आहेत. ह्याला रिझन काही नाहीये, सायंटिफिक प्रूफ काही नाहीये. फक्त हे सांगण्यात आलेलं आहे आणि ते मानण्यात आलेलं आहे. परंतु त्याचं कोणी खरं रूप बघितलेलं नाहीये किंवा समजून सांगितलेलं नाहीये आणि ते तसंच कंटिन्युअस राहत गेलेलं आहे. त्याला काय म्हणलं गेलेलं आहे आपण? इट्स अ प्री कंडिशनिंग. Get it my point? So if our assumption is based on such types of notions, that we call it's a preconditioning is there. Okay, please remember these things. The dot dot is an instrument of dot dot. I and body and I, both A and B, and D is the none. Body and I. Of I. Which option is correct? B B. option. Correct. If somebody says like that, option A is correct, so it's wrong. Because the body as an instrument of I, because I will handle the body. Please try to remember these things. आता ज्यावेळेस मी बोलतोय म्हणजे माझ्या बोलण्यासाठी मी जे काय माउथ यूज करतोय, बॉडीचा पार्ट यूज करतोय, परंतु तो आय कडून आलेला सिग्नल आहे. So that's why we call the body is an instrument of I. That option B is correct. Okay. The requirement of a body is nurturing, dot dot, and right utilization. What is the answer? Desire, protection, thought, expectation. Protection. Protection. Yes. So these are the 3 needs of a body. नर्चर करणे म्हणजे पोसणे, प्रोटेक्शन म्हणजे संरक्षण करणे, राईट युटिलायझेशन म्हणजे सदुपयोग करणे. या बॉडीच्या 3 गरजा आहेत, परंतु या 3 गरजाची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाची आहे? माझा प्रश्न लक्षात आला का? बघितलं का? नर्चरिंग म्हणजे काय म्हणतो आपण? पोसणे. प्रोटेक्शन म्हणजे काय म्हणतो आपण? या एमसीक्यूचा आन्सर प्रोटेक्शन आहे, इट्स करेक्ट. परंतु माझा प्रश्न असा आहे की नर्चरिंग म्हणजे पोसणे, प्रोटेक्शन म्हणजे संरक्षण करणे आणि राईट युटिलायझेशन म्हणजे सदुपयोग करणे. या बॉडीची गरज आहे, परंतु याची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाची आहे? आईची. ऍब्सोल्युटली करेक्ट. ते आईची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे, ती सेल्फची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे आणि त्याला काय म्हणलं गेलेलं आहे आपण? संयम. ऍब्सोल्युटली करेक्ट. म्हणजे हे असं कसाही प्रश्न जरी विचारला तरी ते आपल्याला सांगता आला पाहिजे. त्या फिलिंगला, कशाच्या फिलिंगला? द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आय टू नर्चर, टू प्रोटेक्ट अँड राईट युटिलायझेशन ऑफ अ बॉडी. दॅट फिलिंग इज नोन ॲज अ संयम. वी कॉल इट्स अ सेल्फ रेग्युलेशन. And swasthya means what? When every part of a body will perform its expected function, that is called as a swasth. We can also call it a health. Please try to remember these things. So here that requirement of a body is nurturing, then protection, and the right utilization. So the correct answer is option B. Sukh can be ensured
by the right understanding and the right feeling. Is it true or false? Sukh can be ensured by the right understanding and the right feeling. True. True. Sure. Absolutely correct. This answer is true. So now what is the explanation for that? Let me explain the thing. आता सुख म्हणजे काय की आनंदी असणे. सो दॅट इज द फिलिंग. बरोबर आहे. सुख हे काय आनंदी असणं म्हणजे एक फिलिंग आहे. आणि हे फिलिंग म्हणजे काय, ही आयची फिलिंग आहे, सेल्फची फिलिंग आहे. गेट इट माय पॉइंट. मग जर सपोज माझ्याकडे 4 ड्रेस आहेत, परंतु माझं स्वतःचं म्हणणं आहे की ते माझ्यासाठी मोर दॅन सफिशियंट आहे, म्हणजे माझं त्याच्याबद्दलचं राईट अंडरस्टँडिंग आहे. बरोबर आहे. कारण मी त्याचं करेक्ट असेसमेंट केलेलं आहे की माझ्याकडे 4 ड्रेस आहेत, माझ्याकडे मोर दॅन सफिशियंट आहेत, म्हणजे मी आनंदी आहे त्या 4 ड्रेसमध्ये. परंतु जर आपलं स्वतःचं राईट अंडरस्टँडिंगच नसेल किंवा मला नेमकी गरज किती ड्रेसची आहे हे आपण स्वतःचं करेक्ट असेसमेंटच केलं नाही, मग 3 असेल, 4 असेल, 10 असेल, 20 असेल, तरी देखील आपण त्या ड्रेसच्या बाबतीमध्ये आनंदी राहू शकणार नाही. कारण आपलं स्वतःच राईट असेसमेंट नसणार आहे, त्याच्यामध्ये अंडरस्टँडिंग नसणार आहे, राईट अंडरस्टँडिंग नसणार आहे. म्हणजे सुख आपण जे म्हणतो मराठीमध्ये, सुख हे मान्यात आहे. मान्यात म्हणजे काय नेमकं, त्याच्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये आपलं स्वतःचं राईट अंडरस्टँडिंग आणि राईट फिलिंग असणं म्हणजे सुख आहे. गेट इट माय पॉइंट. तर ते राईट अंडरस्टँडिंग आणि राईट फिलिंग हे आपल्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये कसं आपल्याला आणता येईल याचा आपल्याला प्रयत्न करणं गरजेचं आहे, की जेणेकरून आपण कंटिन्युअस हॅपी मोमेंटमध्ये राहू शकतो, हॅपी स्टेटमध्ये राहू शकतो. परंतु हे जे राईट अंडरस्टँडिंग आहे ना, हे समजणं फार महत्वाचं आहे. बघा, जसं मी आता तुम्हाला सांगितलं की 3 ड्रेसच्या बाबतीमध्ये मी सांगितलं. आता सपोज काही काही जणांची टेंडन्सी असं असते की समोर बाबा आपल्या फॅमिली मेंबरनं किंवा आईनं जे काय आपल्याला जेवायला दिलेलं आहे ते मस्तपैकी आनंदानं खायचं आणि शांत राहायचं, म्हणजे तो त्यामध्ये आनंद आहे. कारण त्याला माहित आहे की हे जेवण म्हणजे एक बॉडीची नीड आहे. आपल्याला भूक लागले, मिळालं, जे काय मिळालं त्याच्यामध्ये आनंद मान्य आहे. परंतु काही काही जणांची टेंडन्सी कशी आहे की मला हे स्वीटच आयटम का नाहीये, मला तिखटच का नाहीये, किंवा हे असंच का पाहिजे, मला हेच पाहिजे होतं, मला तेच पाहिजे होतं, हे नको आहे, हे आवडत नाही, हे आवडत आहे. म्हणजे त्या गोष्टीबद्दल राईट अंडरस्टँडिंग त्या व्यक्तीचं नाहीये, त्याच्यामुळं तो कधीच त्या गोष्टीबद्दल आनंदी राहू शकणार नाही. आता ज्यांची अशी कायम चॉईस असते किंवा मला हेच खायला पाहिजे, मला तेच नको, मला तेच हवं आहे, तर ते समोर ज्या गोष्टी आलेल्या आहेत त्याच्यानुसार ते आनंदी राहू शकणार नाहीत. कारण त्यांचा जो काही राईट अंडरस्टँडिंग आहे तो व्हॅरी होणार आहे किंवा तो तिथं नसणार आहे, अब्सेंट असणार आहे. मग त्याच्यामुळं सुख, that statement is very important. Try to understand the sukh can be ensured by the right understanding. प्रत्येक गोष्टीमध्ये राईट अंडरस्टँडिंग असलं पाहिजे and the right feeling. Is it okay? आपल्या फॅमिलीमध्ये जो काही कर्ता पुरुष असतोय त्याच्याकडून लहान मुलांचे काही डिमांड्स असतात. बघा, लहान मुलांच्या म्हणण्यापेक्षा तुमची पण डिमांड्स असते किंवा मला हाच ड्रेस पाहिजे किंवा इथंच जायचंय किंवा हाच फोन पाहिजे. आणि सपोज त्याच्याकडून तर ते कंप्लीट झालं नाही, पाहिजे त्या वेळेस कंप्लीट झालं नाही, तर आपण आनंदी होतो, आपण दुःखी होतो. बरोबर आहे. आपली रिक्वायरमेंट, आपलं एक्सपेक्टेशन जर कंप्लीट नाही झालं तर आपण दुःखी होतो. का? तर आपलं राईट अंडरस्टँडिंग नाही. आपण कधी आपल्या वडिलांची काय परिस्थिती आहे, का ते आपले एक्सपेक्टेशन कंप्लीट करू शकत नाहीत, का आपल्याला मोबाईल घेऊ शकत नाही आपण म्हणतोय ते, का आपल्याला ड्रेस घेऊ शकत नाही, हे आपण कधी बघत नाही. वेन वी आर इन द स्टुडंट फेज, म्हणजे आपण ज्यावेळेस विद्यार्थी फेजमध्ये असतो त्यावेळेस आपण आपल्या वडिलांकडे डिमांड करत असतो, आईकडे डिमांड करत असतो, पण ती जर व्यवस्थित कंप्लीट झाली नाही तर आपण दुःखी होतो. याचं कारण की आपल्यामध्ये राईट अंडरस्टँडिंग मिसिंग आहे. कारण आपण ते चेक करणं गरजेचं आहे की बाबा त्यांनी का आपली कंप्लीट केली नाही, त्यांची काय अडचण आहे का, हे कोण शोध करत नाही. दॅट्स वाय द राईट अंडरस्टँडिंग, आपल्यामध्ये राईट अंडरस्टँडिंग आणि त्याच्यानंतरची सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे राईट फिलिंग असणं गरजेचं आहे. की आता जसं मी सांगितलं तेव्हा ठीक आहे, आपले वडील आहेत, ते आज नाही तर उद्याच्याला आपलं एक्सपेक्टेशन कंप्लीट करतील. आज नाही मिळालं म्हणून काय झालं, उद्या तरी ते आपल्याला करतील किंवा त्यांची काय अडचण असेल तर ते आपल्याला सांगतील. याला म्हणायचं राईट फिलिंग. पण असा विचार कोण करत नाही. दॅट्स वाय वी आर नॉट हॅपी ॲट ऑल.
at every moment. So this right understanding and right feeling, you please try to be focused on these 2 points and try to analyze yourself. म्हणजे ते सेल्फ एक्सप्लोरेशन तुम्हाला त्या गोष्टी माहित करून घेता येतील. सो हियर फॉर दिस MCQ the correct option is A option, true. Okay. The activities of self are, next MCQ is, activities of self are happiness, prosperity, desire, thought, expectation, and none. C option. Option C is C, correct sir. because the आयच्या ज्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत त्या 3 ऍक्टिव्हिटीज आहेत. वन इज अ डिझायर, इच्छा, त्यानंतर थॉट, विचार, एक्सपेक्टेशन, आशा. So these are the 3 activities of I. So the correct option is C. Dot dot is the information we get from the body through the 5 sense organs. Dot dot is the information we get from the body through the 5 sense organs. Precondition, sensation, natural acceptance, and D is none. Sensation. Correct. जे मी सांगितलेले 3 possible sources, one is a precondition, second is a sensation, and third one is what? Natural acceptance. Natural acceptance. But the Nature. precondition म्हणजे काय, जे आपण म्हणलेलं आहे की विदाउट नोईंग अझम्पशन, प्रिव्हिलिंग नोशन्स, नोटेशन, इज इट राईट, त्याला म्हणायचं प्रीकंडिशन. परंतु सेन्सेशन म्हणजे काय, द सेन्सेशन इज द इन्फॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम द बॉडी थ्रू अवर 5 सेन्स ऑर्गन्स. वी हॅव दॅट 5 सेन्स ऑर्गन्स and through which we get that information, and from that information our imagination is getting started. So that is called as a sensation. So we call, or we say that the correct option is option B, sensation. I being the door, seer, enjoyer, and all of the above. पहिल्यांदा मला क्लिअर करा की हा पॉइंट बघितलाय, हे शब्द ऐकलेत. डोअर म्हणजे कर्ता, सीर म्हणजे द्रष्टा, एन्जॉयर म्हणजे भोगता. नाही ऐकले सर. नाही सर. नाही ऐकले. Means one part is missing there. Let me show that the slide. Please check it. बघा जरा हे स्लाइड्स आपण बघितलेत का? हे प्री कंडिशनिंग, सेन्सेशन, नॅचरल ऍक्सेप्टन्स तर झालेलं आहे. हो नो, हे नाही आहे स्लाइड्स. हार्मोनी इन बॉडी, इथं माझ्याकडे तो पीपीटी नाही आहे. याचा अर्थ तुमच्या डिव्हिजनला तो पार्ट झालेला नाही. दॅट आय बिईंग द डोअर, सीर अँड दॅट एन्जॉयर, हा पार्ट इथं राहिलेला आहे. ठीक आहे, काय हरकत नाही. सी डिव्हिजनला मी तो घेतलेला आहे. ज्यावेळेस माझं पुढचं लेक्चर असेल त्यावेळेस मी ती स्लाइड्स, त्या पीपीटी घेऊन येतो, त्यावेळेस सांगतो. आता याचा थोडक्यात अर्थ सांगतो. आपण डिटेल्समध्ये आपण त्या गोष्टी बघणारच आहोत. दॅट आय बिईंग, मला वाटतं सेकंड टॉपिकमध्ये हा एक पॉईंट आहे. दॅट आय बिईंग द डोअर, सीर अँड दॅट एन्जॉयर. आता डोअर म्हणजे काय, करता. आता करता कशा, आयला करता का म्हणलेलं आहे, कारण डिसिजन कोण घेत आहे सांगा मला, की मला आज लेक्चर करायचं आहे, मला लेक्चर व्यवस्थित ऐकायचं आहे, बरोबर आहे, मला जेवायचं आहे, मला फिरायला जायचं आहे, ह्या जे काही डिसिजन्स आहेत, ह्या डिसिजन घेण्याची जी कॅपॅसिटी आहे ती कॅपॅसिटी आयची आहे, ती बॉडीची कॅपॅसिटी नाही आहे. ज्यावेळेस आय डिसिजन घेतोय त्याच्यानुसार बॉडीचं वर्क चालू होत आहे. म्हणजे ज्या वेळेस आपण म्हणतोय की मला आज लेक्चर व्यवस्थित ऐकायचं आहे, बॉडीची ऍक्टिव्हिटी चालू झाली. मला फिरायला जायचं आहे, आयचा डिसिजन झाला की बॉडीची मुवमेंट चालू झाली. म्हणजे जो काय डोअरचा मराठीत अर्थ आहे करता. म्हणजे डिसिजन घेण्याची जी काय कॅपॅसिटी आहे ती आयची आहे, म्हणून आयला डोअर म्हणलं गेलेलं आहे. दॅट इज नथिंग बट करता. सीर म्हणजे द्रष्टा. आता जर मी म्हणलं की
आता तुम्ही लेक्चर बघताय मोबाईल वरती, नेमकं बघणारा कोण आहे हो? बघणारे डोळे आहेत, परंतु ते जे काय डोळे म्हणजे हा एक बॉडीचा पार्ट झालेला आहे, परंतु बघणारा हा त्याच्या मधला आहे, म्हणजे आय आहे, सेल्फ आहे. आयनं डिसिजन घेतलेला आहे आणि आयनं ठरवलेलं आहे की डोळ्याच्या माध्यमातून आपल्याला मोबाईल फोन बघायचा आहे. द बॉडी इज अ मटेरियलिस्टिक. आपण जे म्हणतो, जी बॉडी जी आहे ती आपली मटेरियलिस्टिक आहे, बरोबर आहे. परंतु आयला ज्या ऍक्टिव्हिटी करायच्या आहेत, आयला जे काही करायचं आहे ते आय फक्त आणि फक्त बॉडीच्या बॉडी माध्यमातूनच तो करू शकतो. लक्षात येते का मी काय म्हणतोय ते? ज्यावेळेस आयनं डिसिजन घेतलेला आहे की मला काहीतरी बघायचंय मोबाईलवरती, तो डोळ्याचा यूज करेल. ज्यावेळेस आय डिसिजन घेईल की मला काहीतरी ऐकायचंय, म्युझिक ऐकायचंय, त्यावेळेस डेफिनेटली तो कानाची मदत घेईल. ज्यावेळेस आयला वाटतंय की मला आता काहीतरी खायची इच्छा आहे, तो तोंडाचा यूज करेल. लक्षात आहे. ज्यावेळेस आयला वाटतंय की मला आता जम्पिंग करायचंय, तो बॉडी त्यानुसार ऍक्टिव्हिटी करायला चालू होते. इज इट राईट? म्हणजे बघणारा हा ऍक्च्युअली आय आहे, एक्सपिरियन्स घेणारा हा सुद्धा आय आहे. आर यू गेट इट माय पॉइंट? दॅट्स वाय जो काय बघणारा आहे तो इंटरनली आय आहे, त्यामुळं त्याला द्रष्टा म्हणलेला आहे. आणि एन्जॉयर म्हणजे काय, की आता सपोज मी चांगलं डेलिशियस फूड घेतलंय, मग डेलिशियस फूड हे ऍक्च्युली बॉडी नर्चरिंग साठी घेण्याची गोष्ट आहे. परंतु जर आपल्या आवडीचं फूड घेतल्यानंतर जो आनंद तयार होतोय, तो नेमका कुणाला मिळतोय? तो बॉडीला मिळतोय का? तो आयला मिळतोय, बरोबर आहे. म्हणजे जो काय भोगणारा आहे, तो भोगणारा म्हणजे भोगता जो आहे तो एन्जॉयर म्हणजे भोगता. म्हणजे ज्यावेळेस आपण डेलिशियस फूड घेतोय, तर त्याची जी काय टेस्ट साठी त्यानं जे जीभ यूज केलेली आहे, आपले टंग यूज केलेली आहे, त्याच्यातून त्यानं तो एक्सपिरियन्स घेतलेला आहे, त्या डेलिशियस फूडचा आनंद घेतलेला आहे, तो दॅट इज नथिंग बट द एन्जॉय. काय ऍक्च्युली आपली जीभ आनंदी होते, चांगलं जेवण घेतलं, चांगलं स्वीट आयटम खाल्ला तर आपली जीभ कधी आनंदी होत नाही. तर आनंद होणारा जो आहे तो आय आहे. गेट इट माय पॉइंट? म्हणजे आनंदी होणारा पण आय आहे आणि काही कारणामुळे दुःखी होणारा सुद्धा आय आहे. बॉडी एक मटेरियल आहे, बॉडीचा त्याच्याशी काही, बॉडी कधीच आनंदी होत नाही किंवा कधीच दुःखी होत नाही, कारण त्याला ते फिलिंगच नाहीये. जी काय फिलिंग आहे ते फक्त आणि फक्त आयच आहे. आणि या तिन्ही गोष्टीमुळं म्हणजे डिसिजन घेण्याची कॅपॅसिटी आयची असल्यामुळे आयला डोर म्हणलेला आहे. बघणारा जो आहे तो आयच आहे, त्यामुळे त्याला सीर म्हणलेला आहे. आणि जो भोगणारा जो आहे तो सुद्धा आयच आहे, त्यामुळे त्याला एन्जॉयर म्हणलेला आहे. त्यामुळं इथं काय या ऑप्शनचं, या एमसीक्यूचं करेक्ट आन्सर काय असणार आहे? इट्स ऑल ऑफ द अबव. डोर म्हणजे करता, सीर म्हणजे द्रष्टा, एन्जॉयर म्हणजे भोगता. सो दॅट आय इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थ्री. सो दॅट करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव. आता पुन्हा त्याच्यावरतीच मला वाटतं त्या पॉइंट वरतीच क्वेश्चन्स येऊ लागलेले आहेत. डॉट डॉट मीन्स वन हू इज एबल टू सी, फील अँड अंडरस्टँड. आता मला वाटतं माझ्या एवढ्या एक्सप्लेनेशन वरून तुम्ही सांगू शकता. डॉट डॉट मीन्स वन हू इज एबल टू सी, बघतोय, फील अनुभवतोय, अंडरस्टँड समजून घेतोय. व्हॉट इज दॅट? त्याला आपण कर्ता म्हणणार आहे का, त्याला द्रष्टा म्हणणार आहे का, त्याला भोगता म्हणणार आहे का? नन. एन्जॉय. अरे बघणारा सीर म्हणजे द्रष्टा. सीर, दॅट ऑप्शन सी, दॅट ऑप्शन बी इज करेक्ट, सीर. कारण त्याला सीर म्हणजे आपण काय म्हणतोय, द्रष्टा आहे. तो बघणारा तोच आहे, अनुभवणारा तोच आहे आणि समजून घेणारा तोच आहे. लक्षात येत आहे? सो दॅट ऑप्शन बी इज करेक्ट. आता त्याच पॉइंटवरती प्रश्न आलेला आहे बघा अजून एक. डॉट डॉट मीन्स वन हू इज कॅपेबल ऑफ टेकिंग डिसिजन. डिसिजन घेण्याची कॅपॅसिटी आहे, कोणाची आहे? डोर म्हणजे करता, सीर म्हणजे द्रष्टा, एन्जॉयर म्हणजे भोगता. Door. So that option Option A, door. A is correct. It's a door. Dot dot means one who consumes or experience. त्याच्यातून एक्सपिरियन्स आलेला आहे किंवा त्यानं काहीतरी एनर्जी खर्च केलेली आहे, कंझ्युम केलेली आहे. मग तो एक्सपिरियन्स आनंदी असू शकतो, दुःखाचा असू शकतो. Enjoyer. सो डेफिनेटली
That correct option is that enjoyer. Okay. So this is about that MCQ of the second part. Now I will not declare here that our second unit is over, because I think one point is remained, that I being a doer, seer, and that enjoyer. So definitely I will try to cover that point in the next lecture, and then we will start the third unit. Is it right? And today we will